हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, राधे राधे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल तो हम लोग अभी जा रहे हैं गांव में और हम सभी बच्चों को बांटने वाले हैं कुरकुरे और केले, और वो सब अभी वितरण करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहना। तो हम लोग अभी मेरी मम्मी के साथ चलते हैं, तो मिलते हैं। और आज तो स्कूल पे भी जाना है हमको, तो मिलते हैं आप सभी लोग को। मेरे साथ बने रहना। देखो फ्रेंड्स, हम लोग लेके आ गए। तो फाइनली हम लोग अभी इधर स्कूल पे से निकल चुके हैं और हमारा सभी जो कार्य था वो ख़त्म हो चुका है। और मेरे साथ एंजॉय करो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं और फिलहाल तो हम लोग अभी सो जाने वाले हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं और बाद में थोड़ा सा काम भी है, तो वहाँ पे भी जाना है। और सभी प्रकार की वो क्या बोलते हैं, आज तो बहुत ही मज़ा आया। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा थोड़ा सा अलग, तो मिलता है, मेरे साथ बने रहना। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग अभी घर पे से निकलने ही वाले थे बाइक पे, लेकिन हमारे गाड़ी में टायर में पंचर हो चुका। और फिलहाल तो पहले पंचर बनवाना पड़ेगा और बाद में सारे काम ख़त्म करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं, मेरे साथ बने रहना। तो मेरे साथ बने रहो। और ये पंचर ठीक करवा दे। ऐसे तो थोड़ी हवा कम है, धीमे धीमे उसको ले जाना पड़ेगा। देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अभी पंचर बनवाने के लिए आ चुके हैं और हम लोग अभी ये पंचर बनवाने आ चुके हैं। और ये टायर का हालत तो देखो, पता नहीं क्या बोलेंगे, सुबह पे ही पड़ गया था फ्रेंड्स। और मिलते हैं आप सभी लोग को थोड़ी देर के बाद। करना पड़ा और ये देखो फ्रेंड्स, फिर से घर पे आके पंचर पड़ गया। पता नहीं कैसा पंचर बनवाया, फिर से जाना पड़ेगा अभी मेरे को। फ्रेंड्स, हम लोग अभी हमारे मम्मी के साथ आ चुके हैं और बड़ा प्रॉब्लम तो ये है हमारा कि अभी सिद्धू देने के लिए तो आए, वो तो प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा बड़ा प्रॉब्लम तो वो निकला कि गाड़ी हम लोग अभी पंचर बनवा रहे थे, फिर से घर पे पहुंचे और फिर से पंचर पड़ चुका। और अभी भैया ने बोला कि फिर से कॉल किया, तो मैंने उन्हें बोला, उस भैया ने बोला कि भाई पंचर बनवाओ, उससे अच्छा तो आप अभी टायर ही चेंज कर दो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, फिलहाल रामकुआ चलते हैं और टायर का प्राइस पूछते हैं और आप सब लोग को मिलते हैं। और हम लोग अभी मेरी मम्मी सिद्धू देने वाली हैं और सिद्धू देने के बाद आप सब लोग को मिलते हैं, तो मेरे साथ बने रहना। हम लोग अभी सिद्धू दे के आ चुके हैं और फिलहाल हमको अभी जाना है टायर चेंज करवाने के लिए, क्योंकि फिर से पंचर हो चुका है और थोड़ा सा काम भी है। तो मिलते हैं आप सब लोग को थोड़ी देर के बाद, तो मेरे साथ बने रहना। फाइनली हम लोग अभी करवाने के लिए आ चुके हैं और ये देखो हमारा नया टायर फ्रेंड्स, और ये टायर हमारा चेंज हो रहा है गाड़ी का। साथ बने रहना। तो હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર, આપ સૌનું ઈશાન શાસ્ત્રી બ્લોગમાં દિલથી સ્વાગત છે। તો આપણે કાલે જોઈ ગયેલા હતા 9મા અધ્યાય ને આ 10મા અધ્યાયની વાત કરીએ તો આજે તો બહુ બધું કામ હતું આપણને, પણ કંઈ નહીં, કઠિન પરિસ્થિતિ આવે છે। મુક્તિના સાધન શ્રવણ મનન નિધિયાસન આ અધ્યાયનું નામ છે। મુનિઓએ પૂછ્યું, હે બ્રાહ્મણ ભગવાન, શિવનું મનન કીર્તન અને શ્રવણ કેવી રીતે કરવું? અમને સમજાય તેમ કંઈક વિસ્તારથી કહો। બ્રાહ્મણ બોલ્યા, ભગવાન શંકરનું પૂજન, નામ જપ, તેમના ગુણો રૂપ વિલાસ અને નામનું મનન વડે મુક્તિપૂર્વક નિરંતર ચિંતન કરવું તે જ મનન છે। હવે કીર્તન વિશે આપણે જાણીએ। ભગવાન મહેશ્વરી પ્રસન્નતાથી તે મેળવાય છે, વળી સર્વશ્રેષ્ઠ સાધનોમાં તે મુખ્ય છે। ભગવાન શંકરના પ્રતાપનું ગીતરૂપ વેદ મંત્રોથી કે કોઈ પણ ભાષામાં સ્પષ્ટ વાણી દ્વારા જે મધુર સ્તવન કરવું તે એમનું કીર્તન છે।
આ બે વસ્તુ આપણે જાણી ગયા. ત્યારબાદ આવે છે આ લોકમાં તે મધ્ય સાધન ગણાય છે. વળી ભગવાન મહેશ્વરમાં ભક્તિ પ્રેરિત કથા ભજન ધ્વનિ કે જપ આ શબ્દો કાનથી સાંભળવામાં આવે તેને આ લોકમાં વિદ્વાનો શ્રવણ કહે છે. શ્રવણ કહે છે. સજ્જનોની સંગતિથી પ્રથમ ભગવાન શંકરનું શ્રવણ થાય છે, પછી તેમનું કીર્તન થાય છે અને ત્યારબાદ તેમનું ઉત્તમ મનન થાય છે. અને આ સર્વ ભગવાન શંકરની કૃપા દ્રષ્ટિ વગર અને આ સર્વ ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ સિવાય સંભવતું નથી. એટલે એમ કીધું કે જ્યાં લગીન ભગવાન જ્યાં લગીન આદેશ ન કરે ને સાહેબ, ત્યાં લગીન આ સંભવ નથી. સુતે સરસ મજાનું કહ્યું, હે મુનીશ્વરો, આ સાધુઓના મહિષા સંબંધી તમને એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહું છું. તે તમે બધા એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળો. એક સમય મારા ગુરુ વ્યાસદેવ જે પરાશર મુનિના પુત્ર થાય તે પવિત્ર સરસ્વતી નદીના તટ પર તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તે વખતે અતિ તેજસ્વી દેવ વિમાનમાં વિહાર કરી રહેલા સનત કુમાર આકસ્મિક તમને જોયા. અચાનક સનત કુમારને જોયા. સનત કુમાર ત્યાં જ વિમાન એટલે કીધું સનત કુમારે અચાનક જોયા. સનત કુમાર ત્યાં જ વિમાન થોબાવી નીચે ઉતર્યા. આ વખતે વ્યાસ મુનિ ધ્યાન વ્યવસ્થામાંથી મુક્ત થયા ને તેમણે પોતાની સામે બ્રાહ્મણના પુત્ર સનત કુમારોને ઉભેલા જોઈ એટલે આશ્ચર્યચકિત થયા. એટલે એમ કીધું કે અચાનક તપમાં હતો ને આંખ ખોલે તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે કેવી રીતે આવ્યા સનત કુમારજી. તે પણ બ્રાહ્મણના પુત્ર હતા અને તરત જ એમના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. પછી અધ્ય આપીને કુશળતા પૂજી તેમને બેસવા યોગ્ય આસન આપ્યું. આથી પ્રસન્ન થયેલા સનત કુમાર મધુર વાણીથી નમ્ર વિવેક વ્યાસ મુનિને કહ્યું, હે મુનિ, તમે સદાય સત્ય વસ્તુનું ધ્યાન કરો છો, તેથી ભગવાન શિવ તમને પ્રત્યક્ષ સહાય કરે છે. તેમ છતાં તમારે હવે તપ કરવાનું પ્રયોજન શું છે? એટલે એમ કીધું કે તમારી પાસે બધી જ વસ્તુ છે, શિવ મહાદેવની કૃપા પણ છે, હજુ તમારે બીજું શું જોઈએ? વ્યાસ મુનિએ પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે હે પ્રભુ, આપની કૃપા મેં વેદ માર્ગનું પ્રતિપાદન કરનાર ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષમાં લોકોમાં અનેક રીતે સ્થાપ્યા છે. એ રીતે જોતા હું દરેકની ગુરુ કહેવાયું છતાં મને મુક્તિના સાધન રૂપ પરમ અદ્ભુત જ્ઞાન હજી પ્રાપ્ત થયું નથી. એટલે એને જે કંઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય તે હજુ પણ પ્રાપ્ત થઈ નથી. એમણે કીધું તેનું કારણ શું છે તે મને સમજાતું નથી, તેથી મુક્તિને માટે હું તપશ્ચર્યા કરું છું.
એટલે મુક્તિ કેવી રીતે મેળવવી તે તપશ્ચર્યા કરું છું. સનત કુમારે કહ્યું, ભગવાન શિવનું શ્રવણ, કીર્તન અને મનન એ 3 ઘણા મોટા સાધન ગણાય છે. તે સાધનો વિશે અત્યંત પ્રભાવ સેવતો હું ફરતો ફરતો મદરાચળ પર્વત પર ગયો ને ત્યાં જઈ તપ કરવા માંડ્યું. થોડા સમય વીતી જાય છે. ભગવાન શિવ ની આજ્ઞાથી નંદિકેશ્વર આવ્યા અને સર્વના સાક્ષીભૂતે તે દયાળુ ગણેશ્વર અને પ્રેમપૂર્વક મુક્તિનું ઉત્તમ સાધન બતાવ્યું. ઉત્તમ સાધન બતાવતા કહ્યું કે મને સાક્ષાત ભગવાન શંકર કહું છે કે શિવના શ્રવણ, કીર્તન અને મનન વેદોને માન્યા મુક્તિના સાધન છે. માટે હે બ્રાહ્મણ, તમે આ શ્રવણ આદિ 3 સાધનો વારંવાર કરો. આમ વ્યાસ મુનિને કહીને સનત કુમાર સેવકો સાથે વિમાનમાં બેસી પરમ પવિત્ર બ્રહ્મ ધામમાં ગયા. એ પ્રમાણે ટૂંકમાં પૂર્વ વૃત્તાંત મેં તમને જણાવ્યું છે. ઋષિ બોલ્યા, હે સુત મુનિ, આમ શ્રવણ, કીર્તન, મનન આ 3 સાધનો મુક્તના ઉપાય તરીકે કહ્યા. શું કહ્યું તે મારી સાથે તમે આગળ જાણો. પરંતુ કોઈ મનુષ્ય 3 વસ્તુ ના કરી શકે. સાધનો કરી શકવા માટે અશક્ત હોય તો તે કેવી રીતે મુક્તિ થાય. એટલે કીધું કે આ 3 વસ્તુ ના કરી શકે તો ભગવાનની પાસેથી મુક્તિ કેવી રીતે મળે ને આપણને મુક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. તેને કયા કારણથી વિના પ્રયોગે જ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કીધું કે તેના કોઈ પણ પ્રયોગ વગર એને મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય તે મને કહેવાની કૃપા કરો. અહીંયા અધ્યાય વિરામ થાય છે ને આ અધ્યાયની અંદર ઘણું બધું આપણને જાણવા માટે મળે છે. પરંતુ આગળના અધ્યાયમાં આપણે જાણીશું કે શું છે ને આગળનો અધ્યાય છે શિવલિંગ અને મૂર્તિ પૂજાનું રહસ્ય. શિવલિંગ અને મૂર્તિ પૂજાનું રહસ્ય આપણે કળિયુગની અંદર જાણવું જરૂરી છે. કઈ વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જ્ઞાન મેળવશું. એવી રીતે જ મારી સાથે તમે બનેલા રહેજો. तो मिलते हैं आप सब लोग को नेक्स्ट टाइम. मेरे साथ बने रहना. जय श्री कृष्ण, जय माता जी, राधे राधे.